주를 힘입어서 말씀 잘 배우고 주를 모시고 살아가세. 주를 의지하며 항상 순종하며 주가 사랑해 주시리라. 의지하고 순종하는 길이 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 아멘. 네, 오늘 말씀은 누가복음 5장 4절에서 6절입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 하고, 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 영어로 또 한번하겠습니다. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the net for a catch. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. When they had done so, they caught such a large number of fish that there. 아멘. 아멘. 예수님이 하나님의 나라에 대해 전파하기 시작했을 때 너무나 놀라운 일이 일어났습니다. When Jesus began proclaiming the kingdom of God, extraordinary things happened. 사람들의 질병이 치료되고 여러 사람 안에 있는 귀신들도 나갔습니다. The sick were healed, and those who were possessed by demons were set free. 이 소문은 순식간에 주변에 퍼졌습니다. News about him spread quickly throughout the surrounding region. 예수님의 말씀을 듣고 싶어하는 사람들의 수가 점점 많아져 회당에서는 말씀을 가르치는 일이 어렵게 되었습니다. And more people gathered to hear his teaching. As the crowds continued to grow, it became difficult to teach in the synagogue. 예수님은 게네사렛 호숫가로 가르치는 장소를 옮기셨습니다. So Jesus moved to the shore of the lake of Gennesaret. 사람들은 호숫가에서 호수를 보고 앉아 있고 예수님은 그들과 조금 거리를 두고 배에 앉아 가르치셨습니다. The people sat along the shore while Jesus got into a boat and taught them from a short distance away. 예수께서 말씀을 마치신 후에 물고기를 한 마리도 잡지 못하고 실망하며 그물을 씻고 있는 어부인 시몬 곧 베드로에게 물고기를 잡을 수 있는 방법을 알려주십니다. After he finished speaking, Jesus turned to Simon Peter, who had spent the entire night fishing without catching a single fish, and was now washing his nets. 여러분, 베드로와 어부들은 어떻게 해야 물고기를 잡을 수 있을까요? How could Simon Peter and other disciples catch fish? 예수님의 말씀대로 해야 한다고요? 맞아요. Do they have to do as Jesus says? Yes. 오늘 우리 함께 그 방법에 대해 알아보려고 합니다. They will learn how to do so. 예수님의 말씀대로 사는 삶은 첫째, 나를 부정해야 합니다. Firstly, we must deny ourselves. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 하셨죠. Jesus said to Simon to put out into deep water. 예수님은 베드로에게 물이 깊은 데로 가서
그물을 내려야 물고기를 잡을 수 있다고 말했어요. Jesus told Simon to put the net into the deep water in order to catch fish. 평생 물고기를 잡고 살아온 어부 베드로는 그 말을 받아들일 수 없었어요. Peter was an experienced fisherman and he could not accept Jesus' command. 왜냐하면 지금까지 베드로는 물고기의 먹이가 많은 얕은 물가에서 물고기를 많이 잡은 경험이 있기 때문이에요. Because Peter had other experiences where he caught many fishes in shallow water. 그런 그에게 예수님의 말은 지금까지 쌓아온 그의 지식과 삶의 경험을 버려야만 따를 수 있는 말이었어요. Jesus' instruction was something that he could only follow when he was able to put down his own experiences. 베드로는 오늘 자신의 방법으로 한 마리의 물고기도 잡지 못했어요. Today, Peter could not catch any fish through his past experiences and skills. 예수님은 그런 베드로에게 물고기를 잡을 수 있는 방법을 가르쳐 주었어요. That day, Jesus taught Peter how to catch fish. 베드로가 만약 예수님의 말씀대로 행해서 물고기를 잡게 되면 자신의 어부 인생의 특별한 날이 될 것입니다. If Peter caught fish according to how Jesus taught him, it would have been a special experience in his career as a fisherman. 예수님을 자신보다 더 뛰어난 능력 있는 어부로 인정하는 내면의 변화가 일어날 것입니다. It will change something inside him to notice Jesus as someone who is more knowledgeable than he is. 그것은 어부인 베드로 자신이 부정당하는 것이 되는 문제였어요. This was something that could deny Peter's concept of self. 예수님은 베드로에게 물고기를 잡으려면 먼저 너를 부인하고 내 말을 듣고 행하라고 요구하신 것이랍니다. Jesus was asking Peter to deny himself, listen to his words, and obey. 우리도 자기를 부인하는 때부터 예수님의 말씀대로 사는 삶에 들어가는 것입니다. The same is true for us today. 둘째, 믿음으로 합니다. Secondly, we must obey by faith. 5절 말씀에 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리이다 하고 In verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. 베드로는 깊은 곳에 가서 그물을 던지라는 예수님의 말을 여전히 신뢰할 수 없었습니다. Peter still did not fully understand Jesus' instruction. 그는 물고기가 있을 만한 호수 여기저기에 수차례 그물을 던져보았고 한 마리도 잡지 못했기 때문입니다. He has spent the whole night casting his nets in every place he thought fish might be found, yet he caught nothing. 그러나 베드로는 이미 예수님이 전하는 하나님 나라의 복음을 들었고 자기 장모님의 열방을 치료하신 놀라운 사실도 알고 있었습니다. However, Peter had already heard Jesus preach about the kingdom of God. He had also witnessed Jesus heal his mother-in-law of a fever. 예수님이 나보다 더 뛰어난 선생이니 한번 예수님의 말씀대로 시도해 보겠다고 대답했습니다. Because of what he has seen and heard, Peter chose to trust Jesus more than his own judgment. 여기서 말씀에 의지한다는 말의 뜻은 한번 믿어 보겠다는 정도의 의미로 한 말입니다. Here, his trust was something of a light nature. 우리는 예수님의 말씀대로 살아야 하는 자입니다. We are called to follow the word of Christ. 그러기 위해서는 먼저 예수님을 믿어야 합니다. Before we can obey him, we must first believe him. 셋째는 상급이 있습니다. Thirdly,
Obedience brings God's reward. 6절에 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 힘이 많아 그물이 찢어지는지라 라고 말하고 있습니다. In verse 6 it says, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. 예수님의 말을 듣고 그대로 행한 베드로는 너무나 놀라운 경험을 하게 됩니다. The result was beyond anything he could have imagined. 어떻게 되었을까요? How would it have been? 베드로는 153마리나 되는 많은 물고기를 그물이 찢어지도록 잡게 되었습니다. Peter was able to catch 153 fish. 베드로와 어부들의 마음은 이루 말할 수 없는 기쁨으로 가득했습니다. Peter and other fishermen were ecstatic. 기쁨과 놀라움이 안정되어 가는 때에 베드로는 예수님을 우러러보게 되었습니다. Through this joyful experience, Peter came to see Jesus more clearly as who he was. 예수님의 말씀대로 했더니 이런 신비한 경험을 하게 된 것입니다. As Peter followed Jesus' ways, he was able to experience mysterious happenings. 예수님의 말씀대로 사는 사람에게는 천국 상급이 예비되어 있습니다. To those who obey Jesus Christ, there are blessings from God that are prepared for them. 예수님이 직접적이고 강렬한 이 경험을 베드로에게 주시는 이유는 베드로를 제자로 부르시는 밑작업이었습니다. Jesus was preparing Peter to become his disciple through this powerful experience. 우리는 예수님의 제자로 부름을 받은 자들입니다. We are also called as disciples of Jesus. 제자들은 예수님의 말씀대로 행하고 살 때 현재와 미래에 상상할 수 없는 상급을 하나님에게 받게 됩니다. The disciples will experience Jesus' grace in the future. 우리는 현재 예수님을 하나님이 주신 선물로 받았습니다. 우리는 현재 예수님을 하나님이 주신 선물로 받았습니다. Today we receive Christ as a gift from God. 장차 풍성하고 완성된 하나님 나라를 마음껏 누리며 살 것입니다. We will fully receive His blessing and experience His glory in the eternal kingdom. 이 시간 여러분 결정하십시오. Today we face a choice. 내 생각대로 살 것인지 아니면 예수님의 말씀을 순종하는 예수님의 제자로 살 것인지. Will we live according to our own thoughts and experience, or will we live as disciples of Jesus by trusting and obeying His words? 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 예수님의 제자입니다. Dear brothers and sisters, we are already God's disciples. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 통해 우리에게 교훈해 주시니 감사합니다. 하나님 앞에서 사는 제자된 우리가 세상 가운데서 제자로서의 삶을 살도록 이끌어 주시고 인도하시니 감사합니다. 우리 성도들 안에 더한 능력을 허락해 주셔서 하나님 성령 안에서 예수 그리스도의 제자됨을 나타내며 하나님의 나라를 이루어가는 귀한 백성들의 삶이 되도록 역사해 주시옵소서. 하나님 우리의 능력이 되어주시고 우리 안에서 이루실 것을 믿고 완성하실 하나님의 나라를 바라보며 주님을 의지합니다. 주님 우리에게 믿음도 주시고 믿음 안에서 능히 하고 남게 하여 주시고 믿음의 열매로 우리 하나님께 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 성찬식을 합니다. 먼저 기도합니다. 하나님의 크신 사랑과 은혜를 예수 그리스도를 통해 이 땅에 허락하신 것을 감사합니다. 예수 그리스도의 몸과 그 피를
하나님 우리의 죄를 대속하고 우리에게 새 생명 주기 위해서 보내셔서 이루신 이 놀라운 애식에 이제 우리가 참여하도록 하나님이 역사해 주시니 감사합니다. 하나님 이 시간 우리가 진실 구별된 마음으로 주님 앞에 이 예식에 참여하기를 소망하니 주님 우리의 마음에 온전함과 정결함을 허락해 주시옵소서. 하나님 함께 하시고 우리에게 베푸실 은혜를 또한 기대하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님이 잡히시기 그런 전날 밤이죠. 예수님은 제자들과 저의 만찬 석상에서 제자들과 마지막 식사를 하는 시간에 이제 그들의 주식이 빵이니까 빵 한 덩어리를 놓고 이제 하나님 앞에 기도를 합니다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 향하여 나를 기념하라 이렇게 말씀하시죠. 말은 예수님이 한 몸인데 자신의 몸을 나눠주신다는 거예요. 제자들에게. 그리고 제자들과 하나가 된다는 거예요. 같은 생명체가 된다는 거예요. 그래서 제자들과 함께 산다는 거예요. 제자들이 어디서 뭐 사든지 그들과 함께 예수의 생명을 나타내는 삶으로 살게 한다는 거예요. 그러니까 이런 의식이 우리한테는 오늘도 진실로 기억해야 될 것은 이 의식을 통해서 우리가 하나님의 자녀인 것을 우리에게 나타내준 진정한 표이기 때문에 그래요. 그래서 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀된 것, 새 생명이 된 것, 새 언약 백성이 된 것을 생각하면서 이 예식에 참여하시길 바랍니다. 하나님의 그 은혜에 감사하는 마음으로 참여하시길 바랍니다. 그리고 하나님의 거룩한 몸된 모습을 유지하지 못했던 내 모습을 반성하는 모습으로 기도하면서 이 예식이 이 포도주 빵이 다가올 때 그렇게 예비하시길 바랍니다. 예수님 19회 또 그렇게 했죠. 같은 잔을 가지시고 이제 이 잔을 세우시고 이렇게 말씀하십니다. 이것은 내 피로 세운 새 언약이다. 이것을 행하며 마실 때마다 나를 기념하라 라고 말씀하십니다. 그러니까 예수님의 피와 살 십자가에서 죽으신 이후에 그 은혜로 말미암아서 우리는 새 언약 백성이 될 것인데 그것에 대해서 내가 미리 너희들에게 이렇게 이 예식을 통해서 알려주니까 너희들은 이 피와 그리고 빵을 마시며 이제 이후에 내가 너희를 위해서 찢기고 너희를 위해서 피 흘린 그것에 대해서 기억하고 기념하라는 거예요. 기념하라. 그래서 이 예식이 행해지는 곳에서 언제나 다 우리 주님께 감사하고 찬양하고 또한 그 주님의 생명 주심을 우리가 기념하는 그런 시간을 가져야 되는 것입니다. 그러니까 가벼이 여기지 마시고 오늘도 하나님 안에서 하나님 우리에게 베풀어 주신 이 예식에 진실로 구별된 마음으로 참여하는 우리 성도님과 제가 되기를 바랍니다. 빵과 포도주를 이렇게 받기 전에 하나님 앞에 미처 고백하지 못한 죄가 있다면 고백하십시오. 왜냐하면 예수 그리스도의 몸은 성결하신 죄 없으신 몸이고 또한 죄 없으신 피 생명입니다.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 내주 역사 교통 충만하심이 오늘도 제자의 삶을 살기를 다짐하는 여기 머리 숙인 주의 귀한 백성들의 머리 위에, 가정 위에, 직장 위에, 지역 위에, 나라 위에, 교회 위에 지금으로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 하나님께 영광을 올립니다. 여러분을 가정과 일세 기도의 분사로 구성합니다.